Hi, welcome back to Akayas Academy. So, this is the seventh lecture. And in this lecture, we are going to discuss the effects of inflation mainly on the appreciation of the currency, depreciation of the currency, export from the India, and import to the India. So, these things we are going to discuss in this lecture. Okay, so see here, mainly we are discussing the effects of inflation on exports and imports, and earlier to this already we have discussed the inflation of income on the creditors. Okay, and we discussed the debtors and the inflation, the effect of inflation on savings and on investment and interest rate. So these things already we have discussed. And during the time of inflation, the creditor will under loss, he will be under loss, and debtor under profit, and the savings will reduces, and investment again, if the investment in the share market, so they are under profit. If the investment under the the debt market, they are under the loss. So these things we have discussed. And interest rate, so what happens, the interest rate during the inflation time increases, it increases. Okay, so these things already we have discussed in the earlier video or earlier lecture. And in this lecture we are going to discuss the inflation or the effects of inflation on exports and imports. So before understanding this, you should know some basic or some small relationship. So appreciation of the currency and depreciation of the currency. Okay, so depreciation and appreciation. appreciation so depreciation of the currency and appreciation of the currency. So, and this depreciation and appreciation, they are the part of floating exchange rate system. They are the part of floating exchange rate system. Okay, floating system. So before 1991, because in the year 1991 the Indian economy, so there was a LPG means liberalization, privatization and globalization took place, and due to this industrial policy the Indian economy became open economy. So earlier to this LPG, Indian economy was mostly closed. It was mostly closed. So after the 1991 industrial policy, the Indian economy became more open, and then we adopted the because India became the part of floating exchange rate system. Earlier to this, that system actually introduced around 1970s, but it majorly came into picture after the industrial policy 1991. So this depreciation of the currency and appreciation of the currency, they are the part of floating exchange rate system. And one more is there, that devaluation of the currency and revaluation of the currency. Revaluation of the currency. This devaluation and revaluation, they are the part of exchange fixed exchange rate system. They are the part of fixed exchange rate system. You should know these four terms: depreciation, appreciation, devaluation and revaluation. Depreciation and appreciation, they are the part of floating exchange rate system. Floating exchange rate system means it is decided by international market. Okay, so this is very important. This is decided by international market. But this devaluation and revaluation, it is done by the respective governments. Okay, it is done by the respective governments. So respective governments means it can be India. Okay, it can be India, it can be China, or it can be USA. So if the country USA or if the country China, if it doing devaluation, it is the part of fixed exchange rate system. And if we are talking about the depreciation of the currency or the appreciation of the currency, so they are the part of floating exchange rate system. So appreciation and depreciation controlled by international market.
ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ $1 ಇನ್ ಜನರಲ್ 50 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಂತೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅರೌಂಡ್ 70 rupees ಇದೆ. $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 rupees ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 70 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2020 ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 rupees. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ USA ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು US ಅವರು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 60 rupees ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಲರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, $1 ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಪಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 50 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 60 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ರುಪೀದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ $1.50 ಇದ್ದುದು $1 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಲೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದವರಿಗೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ US ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವರು US ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಏನಾದ್ರು ನೇಪಾಳದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಪಾಳದವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರುಪೀದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರುಪಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 50 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು 40 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 50 rupees ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ 8000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8000 rupees ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿದವರು ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ ಇರುವಂತ ಮೊಬೈಲು ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು 6000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8000 ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ 8000 ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, $1ಗೆ 40 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 40 rupees ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು $1. ಮುಂಚೆ $2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ $2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ $1ಗೆ 60, ಅದೇ $2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 120 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. 120 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಇವಾಗ $2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ $2 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 40 ಅಂದ್ರೆ 80 rupees. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 40 ಅಂದ್ರೆ 120 rupees ಕೊಟ್ರೆ $3 ಸಿಗುತ್ತೆ.
40 ಅಂದ್ರೆ $3. ಮುಂಚೆ 120 $2 ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನಮಗೆ $3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ರುಪಿದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಈ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನು. ಸೊ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಈಗ ಚೈನಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚೈನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ತುಂಬಾ ಸಲ ತಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿನ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಚೈನಾದು ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ಯುವಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಚೈನಾ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಪಲ್ 1 kg ಆಫ್ ಆಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 kg ಆಫ್ ಆಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 1 kg ಆಪಲ್ 10 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 rupees ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ 10 rupees ಇದ್ದುದು ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 80 kg ಆಪಲ್ ಚೈನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 1 kg ಗೆ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ಸೊ 1 kg ಗೆ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ 800 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಆಪಲ್, 80 kg. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೇಡ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ 80 kg, ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 8 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 8 into 8 64 ಅಂದ್ರೆ 640 rupees ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 800 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸೇಮ್ 80 kg ಆಪಲ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 640 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 80 kg ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ, ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಪಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ದನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪಲ್ ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ನಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚೈನಾ ಅಂತೀವಿ, ಚೈನಾ ಈ 80 kg ಆಪಲ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 6 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ 80 into 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 4 48 480 rupees. ಸೊ ಸೇಮ್ 80 kg ಆಪಲ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 800 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ 800 rupees ಇರುವಂತ ಆಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 480 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂಚೆ 80 kg ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು? 800 rupees ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಇವಾಗ 80 kg ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 480 rupees ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಾನಾಗೆ ಆ ರೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ನೀವು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 80 kg 10 rupees ಇತ್ತು, 800. ಅವಾಗ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 8 rupees ದಲ್ಲಿ
ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅದನ್ನ 12 ರುಪೀಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ, 1 ಕೆಜಿಗೆ 12 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ 12 ರುಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 11 ರುಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ 11 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿನ ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, $1 is equal to ಇಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಥವಾ $1 is equal to ಇಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ devaluation and revaluation. And appreciation and depreciation, they are the part of floating exchange rate system. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಎ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅವರು USA ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. USA ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಎ ವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟು USA. ಇದು 3 ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಎ USA ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ $1 is equal to 50 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿ $1 is equal to ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ $1 is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 60 rupees. ಓಕೆ, 60 rupees. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ತಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ, ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ $1 is equal to 50 rupees. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ $1 is equal to 40 rupees. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. $1 is equal to 60 rupees. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 60 rupees. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ USA ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಕೇಸಸ್. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 kg ಆಪಲ್ is equal to 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 rupees. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ US ದಲ್ಲಿ ಅದು $1 ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. US ದಲ್ಲಿ $1 ಗೆ 1 kg ಆಪಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 10 rupees ಕೊಟ್ರೆ 1 kg ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 kg ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಎಷ್ಟು 10 kg ಅಥವಾ ಸಾರಿ 1 kg ಆಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು USA ಗೆ 1 kg ಆಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ $1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ US ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, $1. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 50 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 kg ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾದವರು USA ಗೆ 1 kg ಆಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ $1 ಅಲ್ಲಿಂದ $1 ಆಪಲ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 50 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. USA ದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ USA ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, USA ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ USA ದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪಲ್ ಬಂದ್ರೆ 1 kg ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, $1. ಅದೇ $1 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, $1 is equal to ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 50 rupees, ಅಂದ್ರೆ 50 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. $1 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 rupees ಇದೆ. ಅದೇ 1 kg ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 40 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ $1 is equal to 40, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು 40 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅದೇ 1 kg ಆಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 1 kg ಗೆ $1, ಅಂದ್ರೆ $1 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 60 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 60 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ 1 kg ಆಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ USA ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ $1 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1 kg ಆಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 60 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 1 kg ಆಪಲ್ ನೀವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ USA ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ USA ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪಿನ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು 5,000 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ಸೊ 5 1 5 10 $10 ಸಿಗುತ್ತೆ. $10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ $10 ತಗೊಂಡವರು USA ಹೋಗಬಹುದು. ಅದೇ ಇದು ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ 500 ರೂಪೀಸ್ ದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? $10. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 500 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 500 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು 50 ರೂಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದು $10. ಅದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ 500 ರೂಪೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40. ಸೊ 0 0 4 1 4 1 ಉಳಿತು, 4 2 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ $12 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, $12 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 500. ಆದ್ರೆ $1 = 60 ಇದೆ. ಸೊ 0 0 6 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 6 ಅರೌಂಡ್ 9 ಆಗುತ್ತಾ? ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ 48 ಅರೌಂಡ್ $8 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. $8 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು 500 ರೂಪೀಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ $10 ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಅವರು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ $12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಫಾರಿನ್ USA ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ $8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತಾನು $8 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ $8 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ USA, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ USA ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ 1 kg ಆಪಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ 60 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 kg ಆಪಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ 50 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಆಯಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 60 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಗಿಂತ 10 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್.
ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ $1 is equal to 60 rupees ಆಗಿರೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅವರು $1 is equal to ಮುಂಚೆ 50 rupees ಇದ್ದುದು, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 10 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೀಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೀಪರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ USA ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗೋದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನು ಆಯಾತ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ $1 is equal to ಅದು 40 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ $1 ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಆಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚೀಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚೀಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದು ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಚೀಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದರದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ
ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್, ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೇಜರ್. ಮಾನಿಟರಿ ಮೇಜರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ RBI carries out the or regulates the monetary measure, and fiscal measure is regulated by government of India. ಇದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Fiscal policy. So fiscal policy regulated by government of India or state government, and monetary policy is regulated by monetary measure ಅಂತರೂ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ monetary policy ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ. So monetary policy is regulated by RBI and fiscal policy is regulated by government of India. ಸೊ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, NDTL, SLR, CRR, RR, RRR, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವರ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೇಜರ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಈ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಜನರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. Okay, so what is the main reason for inflation? So market ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ, ಲೈಕ್ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ, purchasing power of the people increased, and due to increasing the purchasing power ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು RBI ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಮೇಜರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೇಜರ್. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ SLR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ CRR ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, SLR ಅಂದ್ರೇನು, CRR ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. NDTL ಅಂದ್ರೇನು, SLR ಅಂದ್ರೇನು, CRR ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಪೋ ರೇಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಈ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 2 ತರ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ and second time deposit. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ at any time. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, FD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ 1 year, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು, 2 year ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ 5 year ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ 10 year ಇರಬಹುದು.
ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh rupees, ಈ 1 lakh rupees 1 yearಗೆ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಎಲ್ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಎಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಇವರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು, ಇವರು ಒಂದು 30 rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು 30 rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಒಂದು 40 rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 100 rupees. ಈ 100 rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 100 rupees ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 100 rupees ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ದುಡ್ಡು, ಇವ್ರ ದುಡ್ಡು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ದುಡ್ಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಈ 100 rupees ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ 30 rupees ಮತ್ತೆ 30 rupees ಇವನಿಗೆ, ಈ 30 rupees ಇವನಿಗೆ, ಈ 40 rupees ಇವನಿಗೆ. ಇದು ಏನು, ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೆಟ್. ಇದು ಅಸೆಟ್, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕು ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್, ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಝೆಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 10 rupees ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಇವರಿಗೆ 10 rupees, ಇವರಿಗೆ 10 rupees, ಈ 3 ಜನರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ 30 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 10 rupees ಇವ್ರಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 30 rupees ಇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ with respect to XYZ. But this 100 rupees is the liability to the bank SBI with respect to ABC. ABC ಗೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ABC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 100 rupees ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ 30 rupees 10 rupees 10 rupees 10 rupees ಇವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, SBI ದವರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, XYZ ದವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು 30 rupees ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NDTL ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಾವು NDTL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NDTL ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಸನ್ 40 rupees ಅವನು FD ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಇವರು ಪರ್ಸನ್ ಎ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 60 rupees ಆಯ್ತು, FD ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 40 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ NDTL ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 100 rupees ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ NDTL. ಇದು NDTL ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ NDTL ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಈಗ SBI ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ SBI ದು NDTL 100 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. NDTL is 100 rupees. ಈ 100 rupees ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು RBI ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ RBI ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CRR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CRR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, SBI ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕು RBI ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ CRR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 4% ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು NDTL ಇದೆ, ಆ NDTL 4% RBI ಹತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, CRR. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ NDTL, ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು SLR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SLR ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ SLR. CRR ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕು RBI ಹತ್ರ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡಬೇಕು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ SLR ಅರೌಂಡ್ 18% ಇದೆ. ಓಕೆ 18% ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 18% ಎದರದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು 18% ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4% ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, 18% ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಅದು ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರೌಂಡ್ 9% ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂತವ್ರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕ್ವಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕಂತ ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಬೇಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ 9%. ಸೊ 9 ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 18% ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 9% ಪ್ಲಸ್ 4%, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಪ್ಲಸ್ 19 9 17 ಪ್ಲಸ್ 21 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 31 ಆಯ್ತು. ಈ 100 ರೂಪೀಸ್ ದಲ್ಲಿ 31 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತು, ಸೊ -31 ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು 69 ರೂಪೀಸ್. ಈ 69 ರೂಪೀಸ್ ನ ಇವರು ಲೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್ ಟು ದ ಎನಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು, CRR ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, SLR ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, NDTL ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಯಾವಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI ದಿಂದ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಟ್ 3% ರೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸನ್ ವೈನು ಲೋನ್ ತಗೋತಾನೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 3%. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ SBI ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಲೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು RBI ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ SBI ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದೇ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು, RBI ದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 4% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ SBI RBI ದವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ 4% ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ SBI ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ 3% ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವರು RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವರು RBI ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ RBI ದವರು ಈ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ SBI ಗೆ. ಈ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ SBI ಗೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್, RRR. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ RBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. RBI ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲೋನ್ ಟು SBI ಅದ್ರ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ SBI ದವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ರೆಪೋ ರೇಟ್. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, RBI ದವರು SBI ದವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. RBI ಗಿವ್ಸ್ ಲೋನ್ ಟು SBI ಅಂಡ್ SBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ RBI ದವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು, SBI ದವರು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ RBI ಏನಾದ್ರೂ SBI ದವರಿಗೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. RBI SBI ದವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. SBI ದವರು ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪೋ ರೇಟ್.
ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈ ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ದವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇವ್ರು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೋನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ವೈ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಲೋನು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಲೋನಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಇದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು. ಸೊ at the end ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಇದೆ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಸೊ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಎಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಈ 100 ರೂಪೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? 18 ರೂಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 4 ರೂಪೀಸು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? 4% ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, RBI. ಮತ್ತೆ 9% ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಮೌಂಟು? 69 ರೂಪೀಸ್ ಉಳಿತು. ಈ 69 ರೂಪೀಸ್ನ ಅವರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇಸಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 18 ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 18 ಈಗ ಏನಾದ್ರು 28 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 59 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 59 ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 4% ಇದ್ದು ಏನಾದ್ರು 14% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 49 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಲೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನೋಡಿ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ದವರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ.
RBI ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ RBI ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಇವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ RBI ದವರು ಲೋನ್ SBI ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. SBI ದವರು ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ 3% ರೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ SBI ದವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ RBI ದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದೇ 3% ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ SBI ದವರು ಕಡಿಮೆ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಮತ್ತೆ SBI ದವ್ರ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಪೋ ರೇಟು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ RBI ಇದೆ, RBI ದವರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ SBI ಇದೆ, SBI ದವರು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, RBI ದವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ RBI ದವರು ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ SBI ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ X ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3% ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3% ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ RBI ಗೂ ಕೂಡ ಇವರು 3% ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3% ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SBI RBI ದವರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ X ಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ RBI ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ RBI SBI ದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ SBI ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, RBI ದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ RBI ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. RBI ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ SBI ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ RBI ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗತ್ತಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ RBI ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು SBI ದವರು RBI ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ SLR ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, CRR ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ OMO ಅಂತೇಳಿ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು 1 lakh ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಇವರು RBI ದವರಿಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನಾ ಅದರ ಅಂಡರ್ 6000 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, RBI ದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೇಪರ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿಂದ ಇರುವಂತ ಮನಿನ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೋತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಯಾರು, RBI ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ RBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಈ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನಿನ ಇವರು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಮನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದೇ OMO ಅಂದ್ರೇನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ SLR ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, CRR ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.